नोकिया और आवे ना मेरा पुत्र। हाँ जी, की बने जी? की करदा वदा अंदर हो? कुछ भी नहीं। उधर तो भांडे धोते ना, हाँ वो तो इंजरा क्या गो मैं चलो नाल जोड़ सट्टा पर मैं तेन कितनी बारी मना किया है भी क्या काम कुम नु हाथ ना लाया कर, सिर्फ अपनी पढ़ाई ते ध्यान देता कर। कुछ भी नहीं होंदा जी, निक्का मोटा काम किता कोई नहीं मैं ध्यान हो जावना। मेरा पुत्र हो जदों मैं जो तेनू नहीं आंदी काम हम्म, ते मोड़ तू अपने आरू क्यों करदा है? बस मेरा दिल लांदा भी मैं तुवेले बहिंदा नहीं इस तुम नाल करा तेरे कोल लेंदा। होर काम है ना? नहीं मेरे को और काम भी मुक जान जले ताम बेला बना ताम थानू नाल काम करवाइना। मैं नहीं चाहती भाई मेरा पुत्र घर दे काम संभाले, मैं चाहती है मेरा पुत्र सिर्फ पढ़ाई करे। अम्मी जी मैं पढ़ाई तो करदा हूं, कोई विच वेला जले मैं हुन पढ़ाई करके अपना काम लेके तो वेला ही होंदा। चलो अगा तू तेरी मेरी गल होई, तुसी अगा तू मैं सारा काम क्लियर करके बैठिया करना है। नहीं नहीं, जे तुसी मेरे जिम्मे भांडे ला भांडे धो सकती या मैं झाड़ू दे सकती सा। मेरे मैं तो जो एक काम करना मेरे ही करना। हाथ हैं, मैं काम काट सकती हाँ तो मैं काट ले सा, समझ आई ना? मैं नहीं चाहती भाई मेरा पुत्र काम करे ते दुई ए भी नहीं मैं सुनना चाहती भी लोग मैनू ए आखे नो भैया मतरेई मां है ते ओ मतरेया हाले काम करदी पई है। वैसे एक गल ही ने मैंने कभी महसूस नहीं होया भाई मेरी मां अपनी सक्की फौत हो गई है। तुसी प्यार मैनू सकिया तो ही वाद देंदे हो प्यार। वेख मैं तेरी मां नु तो वापस नहीं ले आ सकती, वो बिल्कुल। तो अल्लाह नु प्यारी हो गई है, लेकिन तेनू मां वाला प्यार तो दे सकती है ना। ते बिल्कुल। नाले वैसे भी मैं एक मिसाल कायम करनी है भाई मतरेइयां भी सकियां बराबर ही होंदियां हैं। बिल्कुल हुन वेख कितने सारे लोग हैं, बिल्कुल कितनी सारी दुनिया दुनिया दे विच बहुत सारी चीज मावां वेखियां जेहड़ियां मतरेइयां मावां होंदियां ना, वो बच्चियां ते जुल्म करसन, बिल्कुल। बच्चियां नु चंगिया ना समझन कि जी ए साडा मतरेया पोतरे या मतरेई दी है। जी हाँ इस तरह नहीं होंदा। मां मां होंदी है, चाहे सक्की होवे ते चाहे मतरेई होवे। ते बिल्कुल नाले ये गल तेरा तुहाडी प्यो भी ते सच्ची है। मेरे ते इसे वजह तो ही खुश है। बिल्कुल जे अगर मैं तेरे नाल बुरा सलूक करा मु या मैं तेनू वड वड के पवा मु उस मैनू कोई चंगिया समझना? नहीं उन्हें मुड़ के चंगे समझना है तो उन्हें मैनू कोई ना चंगिया समझना। बिल्कुल उन्हें मैनू आखना इथू बिस्तरा गोल कर जदों तू मेरे पोत्र दी नहीं कर सकदी। और वैसे भी तेरे पोत्र तेरे प्यो दी वजह नाल मैं कोई नहीं तेरी मतलब के अब ख्याल रख दी या प्यार कर दी मैंने तेरे पता नाल। है तुहाडा मेरा पुत्र इस काबिल है कि मैं अपने पुत्र नु प्यार करा, अपने पुत्र दी केयर करा, अपने पुत्र नु हमेशा अच्छी तरबियत देवा। बिल्कुल ते ओ दुआ उस चे चाह नहीं तुसी इस टाइम पे चाह ना बना लिया तेनू किवें पता पे लगदा हुण नहीं पे बविंदा मां कोल 2 मिनट? बहिंदा दी गल नहीं तुहाडा टाइम होया खला ना चाह दा मैं इस पियाना तू चाह बाओ मैं सोहनी जे चाह बना के ले आंदियां ते नाले ए मैनू दसो हाँ भी जी। तेरा प्यो किदे? ओ चाचे रफीक आल गए एक तो इस सानू रफीक भी ना झट छोड़िया। चलो वो भी आ जांदे न, हाँ जी। इतनी देर नु मैं चाह बनाईनी आ ते तू इत्थे सुकून नाल ना मेरा पुत्र बाओ मुंह नहीं धो पे तुसी बबो मैं तुहानू को नहीं जावन दे मैं चाह बनावन दे ना मैं आप जिद कीती कर मैं आप बना के तुहानू पिवावणी अपने हत्थां नाल। अल्लाह पाक मेरे पुत्र दी जिंदगी करे ते मेरे पुत्र नु हमेशा सलामत रखे। मेरी कोशिश है कि मैं इसकी इतनी अच्छी तरबियत करा ना कि इनू बड़े छोटे दी पता होवे भाई किवें इज्जत करनी ते किवें कदर करनी है। पागल जिहा आंदा पे मैनू महसूस ही नहीं होंदा ते मैनू भी कोई नहीं महसूस होंदा भी तू मेरे डेट दा जम्मिया या किसे होर दे डेट दा जम्मिया। एवें मेरा प्यो जिहड़ा है वो मेरे नाल खपदा रहिंदा है ते मेरा बिरा भी मेरे नाल बहुत खपदा रहिंदा है। पागल हैं उन्हां नू की पता, उन्हां नू बस इहो ही खतरा है लै भी ये तां हर शा इस दे नां हो जानी है, कोई कुछ नहीं काशा भी किते नहीं जांदी ते नाले लालच नाल दुनिया खैम कदी भी नहीं हुई ते मैं हमेशा इसकी केयर करनी है। भावें मैनू मेरा प्यो ते बिरा बुलावन ते भावें दो जहानी ना बुलावन, जावां पता करा ये ना होवे भाई सड़िया पिया होवे। मेरी गल सुन मेरा पुत्र, तू राती खपदा पिया मुंह रिश्ता तो सा दे छोड़िया बहुत शादीशुदा भी आ ते उसते पोत्र भी आ ते अगा उंदा पोत्र जेड़ा यो मुंडू नादियां चमड़े होंदे यार वेले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है नादिया भाई? अस्सलाम वालेकुम नाना जी। ठीक हाँ मैं ठीक हाँ।
ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਾਮਾ? ਹੋਰ ਪਿਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? मेरा ठीक पुत्र की हाल है सोनी ਮੈਂ दी ਤੇ ठीक ਤੇਰੇ है ਮਾਮੇ ਉਹ ਉਦਲੇ ਨਹੀਂ दाऊद की हो जी गल करदा पे मेरे मामा, पुत्र ए, नाल। नहीं ना मैं नाना ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਡਿੱਡੂ ਜੰਮੇ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ मेरे डिड्डू नहीं जम्मे होए ते की होया? जिस ते मैं घर हां ओंदा तां खून है ना। ओए ओदा खून है तेरा खून तो ਇਹ नहीं ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਕਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵੀ ਚਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕੌੜੇ ਉਦੋਂ ਮੁਰ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਲਾ ਚੱਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਓਏ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀਤੋ ਏ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਸੇਂਦਾ ਪਿਓ ਮੈਂ ये असल ना जमीन ਜਿੰਦੇ ਹੱਥੀ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿੰਦੇ ਅੱਖੇ ਵੀ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਾਲ ਏ ਉਹਦੀ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਏ। ਆਦੀਆਂ ਪਛਤਾਈ ਸੇ ਮੈਂ ਪਛਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਜਾਨੀ ਨਾ ਪਛਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਓ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਰੇ ਗਹਿਰੇ ਬੋਲੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅੱਜ ਕਿਨ ਅੱਬਾ ਇਹ ਬੂਆ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਕਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ- ਖੁੱਲਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਾਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬੂਹੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲੇ ਪੁੱਛੀਏ ਬਾਲ- ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਵਾਣ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਬਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡਿੱਡੂ ਤਾਂ ਜਮਸਨ ਜਾਂ ਨਾ ਜਮਸਨ ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਵਦਾ ਹੈ ਨਾ। कहता ही रहता है मेरे डिड्डू जमसन या ना जमसन ਬੜਾ ਬਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਅੱਬਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ गल दो- गल ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਤੋ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚੇ ਚੜੇ ਨਾ। ਤਲੀਆਂ ਸੜਦੀਆਂ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਾ ਅਗੂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵੇ ਨੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਛੁਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੂ? ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ ਕੱਢ ਸੂ? ਛੋੜੋ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਟ ਛੱਡਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਮੋੜਤੀ ਹੋ ਮੋੜੀ ਕੋ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਸੀ ਬੜਾ ਖਿਆਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਕਾਟ ਓਏ ਛੱਡਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਬੂਏ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਡਵਾਈਸੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਸਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋਮਦੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੀ ਚਮਚਗਿਰੀ ਕਰ ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਪਿਓ ਦੀ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ 60 ਛੱਡਾਂ ਸੱਠ। ਇਹ ਜੂ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ? ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਵਾਂ? ਉਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਗਈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜੰਮਣ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂ ਪੋਤਰੋ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੋੜ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕੀ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋੜ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਹਨ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਸਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਜਹਾਨੀ ਨਾ ਦੇਸਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੋਤਰੇ ਪਹਿਲਾ ਪੋਤਰੇ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਢਿੱਡ ਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡੂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਨਾਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੇ ਦਾ ਆਦਮ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਆਖ ਕੇ ਗਏ ਜੋ ਮਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮੋੜ ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮਤਰਿਆਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਛਾ ਵਿਖਾਣਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਰੜੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਸਾਂ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਵੱਡਿਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਸਰਿਓਂ ਜਮਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਬਾਈ ਸੈਂਟ ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਬਾਹਰ ਬੋਤਲ ਸ਼ੋਤਲ ਪੀ। ਕਿਹੜੀ ਬੋਤਲ? ਕਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਪੀਣੀ ਲਿਆ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਇਹਨੂੰ ਪੀਵਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇਹਨੂੰ ਜੂਸ ਜਿਸ ਲੈ ਪੰਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਈ ਉਸ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਸਾਂ ਮੋੜੋ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਜੂਸ ਲੈ ਉਸਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੁੱਕਰ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਦ ਮਗਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾਦੀਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਆ ਚਲੋ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਗਏ। ਸੋਚ ਲਈ। ਆਈਦੇ ਆ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਸੋਚ ਲਈ ਚੋਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਗਿੱਦੜ ਜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਗਿੱਦੜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੀ। ਜਾ ਉਦਾਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਗਲੂ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਸਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇਵਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਵਣਾ ਪਟੀ। ਹੁਣ ਰਾਜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਕੱਟ ਮਨੇ ਐਂਦਾ ਬਾਦ ਇਦਨ ਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵਣਾ ਨਾ ਤੇ ਆਵਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰਾ ਭੱਜ ਆਈਦੇ ਜਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਦਿਲ ਹਾਂ ਮਧਰੂ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਨਾਬ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਮਰ ਨਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜੀ ਨੀਆਂ ਮੱਤੀ ਇਸ ਸੂਸ ਛੁਆਰ ਨੂੰ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੀਆਂ ਮੱਤੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤਦਿਲੂਈ ਦੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਛੋੜ ਅਲਾਬਾ ਤੂੰ ਬਾਹ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਕੈਣ ਬਣ ਕੇ ਗਾਤ ਲਾ ਗਾਤਲਾ ਹੱਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿਸਤਾ ਜਿਹਾ ਛੋਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਲੀਆਂ ਚਲਾਈ ਵਾਲਾ खलोती है बहू पता नहीं कैसे नादिया हो रावना है मेरा तो दिल है बोतल ले लेना दुकान तो जाके तो कोई बिस्कुटां दा पैकेट एक ले लेना नहीं तो नांदे हमदे तो मेरा तो बीपी लो हो जावना
ਐਵੇਂ ਕਰੇ ਨਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? मैं ठीक है, तुसी सुनाओ। ते मैं- नादिया किदे? ਉਹ ਦੁਆ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁ ਛੋਰੇ ਬਹੁ मैंने तो उन्हें ना काम आई ते खैरियत पता आ? नहीं कदों उसी उस मैनू आखी हो कमेटी पई पैनी है रल के ते उनदा पुछण आई हम। ਅੱਛਾ 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 ਕਮੇਟੀ ਹਾਂ ਪੈਂਦੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ 8-9 ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਵੀ ਗਏ ਇਸੋਂ। अच्छा ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਸਤੀ ਪਈਆ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 12 ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਵਣ। हाँ ये भी गल ਹਾਂ सही। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ चलो ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਵਣੀ ਹੈ। मैं भी पावनी है उससे तो मैं तो सलाह कीती है कमेटी वाली। ਉਹ ਪੇਕਿਆਂ ਗਈ ਆ ਸਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਆਂਦੀ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਜਾਵਣਾ अस्सलाम ते- वालेकुम। ਲਾ ਬਈ ਆਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। अच्छा ਆ ਤੇਰਾ ਮੈਂਬਰ ਆਇਆ ਬੈਠੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ। अच्छा सारे इकट्ठे कर रही मेरी बारी रोला बन गया तेनू। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ ਕਿਤਨੇ ਦੀ ਪਾਵਣੀਏ। ये पैसा रोज दा भला कितना होना है? तू 500 कितने वाली ਹੀ पाई? ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 500 ਵਾਲੀ। तो मो ठीक है हुआ। ਜੇ 500 ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰਲਾ ਲਾ 250 ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ। नहीं 500 ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਹੈ। 500 केड़ा ਤੂੰ है? ਇੰਜ ਕਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਆਵੀਂ हाँ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਜਾਵੀਂ ਤੇ ਮੋੜ ਸੋਚ ਲਈ ਸਾਂ ਬਈ ਅਗਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੇ ਮੋੜ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ 8-9 ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਆਂ ਤੇ 12 ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਨਾਦੀ ਐਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੰਡੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। हाँ इतना मेरी भी ठीक है। यही है लेकिन हाँ। ये है कि आए ਜਿਹਨੇ ਕੋ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਵੈਂਦੀ ਆ ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਲਾ। पाला मोड़ लेकिन ढेर ना पावी। ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਦੁਆ ਬਿਰਾ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇ ਅੱਬੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਜੀ? ਠੀਕ ਹਾਲ ਆਨੇ। ਹਲਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। अच्छा ठीक है मुड़ मैं जानी हां। ਅੱਛਾ ਠੀਕ हाँ अगे इदू कुत्ते पै गए नु इदू जानी हां। ਹੁਣ ਵੀ ਵਗ ਜਾ। सतत्ती क्यों वापस आ गई है? की बनी तो क्या मैं दोपहर करके हम संगे गई तो मैं इसे वजह ना लामू ते दोपरा करके उसा लेकिन वो इस काबिल को नहीं कि उन्हां दे कोल जाके बैठा जावे ते रेहा जावे ते दोपरा कीता जावे। की मतलब है काबिल कोई नहीं इहो जी गल्लां क्यों करंदी पई पेकियां दे बारे? शेर ओ केड़ी धी पागल होंदी है जेड़ी पेकियां दे बारे सोहरा को ला के करे कोई भी नहीं करदी बल्कि वो तां आइडिया आइडिया तारीफां दे पोल बांध छड्डियां लेकिन मैं तारीफ झूठी कोई नहीं करूं ना मैनू वाल लमदा होया की है हुन मैं दसे से आ मच्छे बिरा नाल कावड़ी दोवां नाल कावड़ियां बिरा कल्ले नाल कोई नहीं कावड़ी। तैनू की बनया ओए? ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪਿਆਂਦਾ ਅੰਡਾ ਲੈ ਆਵਾਂ। आ जा तू हला ठीक। ले ते नाले उतों अपनी मिर्चां भी खुद ही ले आवी। दस की होया? होया है हाँ मच्छे मैं फेरे सिर जांदी आ ना ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੁੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ? हो नादिया तेरी मेहरबानी है तेरी शराफत है ते तेरा अच्छा पन है जेड़ा तो मेरा पुत्र संभाल लिया है ते उनकी जिम्मेदारियां चा लिया नहीं ते अपनी जगह ते हो सच्चे न भाई तेरे च कोई होंदा तो उनदी तू करे ਆ ਸ਼ੇਰ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡਾ ਤੇ ਬੋਲਣ मैं ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ चाहता ਬੰਦ नहीं ਕਰਾਂ। मैं चाहता नहीं जेड़ा होवे ना ढेर लगदा पीड़ा ते सक्का ते सोड़ा ओ उसे दी सोचदा दुए दी नहीं सोचदा ਉਹ ਤੇਰਾ ਧੀ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਧੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਯਾ ਅੰਨੇ ਆਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਕਰਨ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਕੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਲੋ ਤੇ ਉਸ ਨਾਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਅੱਖੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਖੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਸੂ ਉਹ ਦੂਏ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਵਿਰਾਜ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਉਸ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮੇ ਸ਼ਾਮੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਹਨ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ? ਹਾਲਾ ਹੁਣ ਬਾਸ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਮਦ ਚਿਰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗੱਲ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਭਾਂਡਾ ਚਾਹ ਕੇ ਟੂਟੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਪਮ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਉਂ ਚੋਂ ਰਾਤ ਲਾਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ
ਅੱਖੀ ਨੂਟ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾ ਤੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾਦੀਆ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਜ ਜਿੰਦੀ ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕੇਅਰ ਨਾ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ। ਛੋਰ ਬੇਲੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਬਾਣੇ ਤਾਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਗ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਬਈ ਆਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਾਦੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਲਈ ਹਮਸਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਆ ਲਈ ਹਮਸਾ, ਹੁਣ ਮੂਡ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਆਪਣਾ ਐਵੇਂ। ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਬੜੀ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੁਮ। ਹਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲਈ ਆਵੀਂ ਤੇ ਚਾਵਲ ਲਈ ਆਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸਾਂਭਰਿਆ। ਇਹ ਮੂਡੂ ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚਾਸ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੇ 2 ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਖਾ ਲੈ। ਹਾਂ ਸੋਹਣੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੈਂ ਲਈ ਹਮਸਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜੀਬ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਘਰ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਹ ਛੁਆਰ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਖੂਨ ਤਾਂ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਆ ਨਹੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅੜਕ ਕੇ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਵਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਭਈਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੰਦ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਲੇਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਗਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਾਥ ਦੋ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਣਿਆ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਛਣਿਆ ਤੇ ਅਮਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਭੈਣ ਤੂੰ ਸਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਚ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਪਿਆਰੀ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਅਮਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਅਮਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੈਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮਾਨ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਨਾ ਸਮਾਣੀ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਤੋਂ ਫਿਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਾਨਣ ਨੇ। ਦੋ ਤੂੰ ਹੱਦ ਕਰਾਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਓਏ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਰੰਗ। ਉਹ ਹੱਦ ਕਰਾਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਹੈ ਤੂੰ ਅਮ ਸਿੰਘ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਅੱਗੂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੇਸਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਦੂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਨ ਦੇ ਮੁੜ ਛੜੇ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਉਡਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕਾਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਹੱਥ ਖੋਲ ਲਈ ਸਿੰਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਹੱਥ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਲੱਗੂ। ਓ ਜ਼ਨਾਨੇ ਜਾਇਆ ਜ਼ਨਾਨੇ ਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਛੇ ਸੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਨਾਨਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਆਈ, ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ। ਤਮੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਨਾਨਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਪੇੜੇ ਚਮਦਾ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਓਹ ਹਾ ਜ਼ਾਟ ਦੀ ਕੋਟ ਕਿਰਲੀ ਤੇ ਛਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ। ਆ ਵੇਖੀ ਬੇਦੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਦਾ ਲੂਸੀ ਏਡਾ ਸਾਰਾ ਮਧਰੂ। ਦੋ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਅਮਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨਾਦੀਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ ਤਲਾਕ। ਅਮਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਬਈ ਇਸ ਛੋੜ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦੂਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਹਦੀ ਛੱਡੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੌੜੀ ਪੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਸੀ ਅਗਲੀ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾਈਂਦੇ ਵਧੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਕੋ ਨਾ ਪਤਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖੀ ਤੇ ਪੱਟੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਿਓ ਦੀ ਅੱਖੀ ਤੇ ਪੱਟੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਭੈੜਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਾਰ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਾ ਮੋਇਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੋਲਾ ਵਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰ ਜਾਵੇ ਖਾਣੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਸੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਦਿਨ ਆਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਚੜੀ ਹੋਈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਜੇ ਆ ਬਣਵਈਆ ਸਾਹਿਬ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਂਝ ਰੋਲਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਂਝ ਖਿਡਾਵਾਂ। ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਥੁੰਨ ਬੰਨ ਛੁੜੇ ਸਾਂ। ਦੋ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ? ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਨਾ ਬੋਲ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਬੰਨੇ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਨ ਟੱਪੀ ਸਾਡੇ ਬੰਨੇ ਹਾਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੋ ਤਾਈ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਅਗੂ ਵਜ਼ਨ ਦੇਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜ਼ੇਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਮੁਤਰੇਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਮੁਤਰੇਂਦਾ ਛਾੜ ਤੂੰ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਇਦੇ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੇ ਸਾਬਿਤ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚ ਰੱਖੀ। ਤੂੰ ਹਟਾ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਈਂਦਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵਹੀਂ ਦੀ ਜਾਮਣੇ ਮੋਢਾ ਕਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕ ਲੱਗ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾ ਖੜ ਤੇ ਅਗਾਂ ਤੂੰ ਮੁੜਾਵੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਓ ਬੁਹਾਣੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਲਈ ਆਵੀਂ, ਚਾਵਲ ਵੀ ਲਈ ਆਵੀਂ,
तो उठू भीड़ के आमने ते ऐसी अस्सलाम घर वालेकुम। पका के खा। वालेकुम अस्सलाम, की हाल चाल है भाई? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ये हाल है मामू। ठीक मांगा तू सुना। तबीयत से ठीक है? हाँ जी शुक्र है अल्लाह ते दा। कितनी गर्मी है, ते गर्मी च तू आया मेरा भीरा, तू पिछले टाइम आ जावे या नहीं खैर कोई ते नहीं है। नादिया बहन यो जी कोई गल नहीं ते अहमद शेर किदे गया भला? हम शेर ता गए। बुआने गए। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਘੰਟੇ ਤੱਕ नहीं नोकिया रहन दे बहु ना मेरी बहन मैं गल करना आया। हाँ जी भाई, साडी बहन अल्लाह नु प्यारी हो गई। हाँ जी बिल्कुल, अहमद शेर दा घर में पूछे तुसा संभालिया है हाँ जी। ते तू साडी सक्की बहन तक आए नु लेकिन मैं थानू अपने पेकिਆਂ ਦਾ रुतबा ही देंदी आ। असा भी कदी फर्क नहीं कीता। हाँ जी बिल्कुल। दाऊद नु किस गल दा साडे नाल दुख है भला ओ की चाहंदा की है? दाऊद नु भाई बुझारता ना पा, गल खोल खुला के कर, की होया की ਤੁਸੀਂ है? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਦਾਊਦ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਕੀ ਭੈਣ ਸਮਝੇਨਾ ਠੀਕ हाँ ਹੋ जी ਗਿਆ। बिल्कुल। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਹ ਤੋਂ ਟਕਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ गल नोकिया दी ਕਹਾਣੀ गल ਮਾਣੇ ਯਤੀਮ ਦੀ ਗੱਲ पे करेंदा है। पहली गल तो ये भाई कि वो यतीम कोई नहीं, उसते मां भी है ते प्यो भी है। एक मां मार गई है ते की होया, मैं उसकी मां ही हां, भावें मैनू लोग मतरेई समझदे न, लेकिन मैं ओनू कोशिश करदी हां कि सकिया मावां तो भी वध के प्यार करा। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰਾ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੋਕੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੋਕੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵਗ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ मेरा ਤਾਂ ਵੀਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੈਣ। ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਵੀਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਾਈ ਸਾਂ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੋਕੀਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋੜ ਮਜਬੂਰੀ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਵਣਾ ਪਊਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਆਇਆ ਨਾਦੀਆ ਭੈਣ ਹੋ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਰਾ ਚਾਹੀ ਵਧੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਰ ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਊਦ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝ- ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੂਲ ਛੇਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਮਰਤਬਾ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣੇ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਬਣਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮਨ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰਤ ਕਾਇ ਆਖਣਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਆਖਣਾ, ਅਗਲੇ ਆਖਣਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਬਸ ਉਹਦੀ ਸੱਕੀ ਮਾਰ ਗਈ ਮਤਰੇਈ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਵਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਡੈਣ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਨੋਕੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਾਦੀਆ ਭੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਗ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਲਾ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਦੀ ਹੋਵਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕਿਆਂ ਤੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਦੀਆ ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਰ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਈ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਜਾ ਸਿੰਘਿਆ ਦਾਊਦ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨੋਕੀਆ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਟ ਦੀ ਦੋ ਥੋੜਾ ਪੀ ਲਵਿਆ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਊਦ ਤੇਰੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ੋਰਤ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਚੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਏ ਤੇ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੱਥ ਚਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੂੰ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਤਰੋੜਨੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਬਾ 2 ਜੋੜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ
ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਓ ਕੱਲੀ ਆਈ ਖਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਾਓ ਆ ਜਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੋਏ ਪਏ? ਨਾਦੀਆ ਭੈਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈ ਦੇ ਮਰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਮ ਤੱਕ ਨਾ ਨੋਕੀਆ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀ? ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬਲਾ ਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਲਾਕ ਕਰਾ ਲਓ ਬਕਵਾਸ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਰੱਖ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਮਝ ਆਈ? ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੰਦ ਨੂੰ ਚਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਨੋਕੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह ਅਸਤਗ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਲਟਾ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਟੱਪਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਛੋੜ ਦੇਵਣੇ ਤੇਰੇ। ਤੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਬਿਰਾ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਢੇਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਬਾਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਜਾਦੂ ਹੈ ਤਵੀਜ਼ ਰੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਤਵੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜੋ ਨਹੀਂ। ਹੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹੋਣਾ। ਹੈ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਉੱਜੜ ਪੁੱਜੜ ਕੇ ਇਸ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ? ਇਸ ਬੂਹੇ ਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖੀ ਤੇ ਮੀਟ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖੱਪਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਤਲਾਕ ਕਿਉਂ ਦੇਵਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੌਣ ਸਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੋਈ। ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਆ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੀ- ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਹੈਦਰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਈ ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਾ ਜੋਕ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੰਮੇ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀਆਂ ਜੜਾਂ ਟੁੱਕਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਜੜ ਮੈਂ ਟੋਕ ਲਈ ਇਹ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਟੁਕੜਾ ਪਿਆ। ਮਧਰੀ ਜਾੜ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬੱਗਾ ਤੇਰਾ ਜੱਟ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਕਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇਰੇ ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਪਿਓ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਤਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇ ਤੇ ਉਹ ਸੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਲ ਓਏ ਕੈਸਾ ਦੌਰ ਆ ਬਿਹਤਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੈ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸਾਵਣ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜੇ ਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਤਾਂ ਉੱਠਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਆਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੋੜੋ ਸਕੂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਬਾ। ਮਰਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਮਣਕਾ ਭੰਗ ਜੋ ਅੱਬਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੋਏ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀ ਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਆ ਹਾਂ। ਦਾਦੇ ਆਪ ਮੁੱਲ ਲਈ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹੈਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋੜਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੋ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਗਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਗਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਆ ਫੇਰ ਮਾਰ ਛੱਡਣ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਉਸ ਦੀ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਰਾਹ ਆਈ ਨਾ? ਸਾਡੀ ਭੋਏ ਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਰਾਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਵਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂਤਰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਣ ਆਈ ਆ ਸਿਰਫ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਜਾ ਸਕ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਿਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਆ। ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਦਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐ ਮਗਰੂ ਮੇਰੇ ਲੈ ਜਾਓ ਛੋਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੋ ਮੈਂ ਆ ਮਗਰੂ ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵਸਾਵਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਅੱਜ- ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਾ- ਪਹਿਲੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਵੀ ਗਏ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਨੋਕੀਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਨੋਕੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਖ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਏ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰ ਮਾਰ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਏ ਹੁੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੋਇਓ? ਚੁੱਪ ਕਰ ਇਹ ਜਮਿਆ ਬਾਲ ਇਓ ਵਾਲ ਇਹ ਤੂੰ ਪਰਾਇਆ ਤੂੰ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਤੇ 50 ਵਾਰੀ ਮਾਰਨ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਨੋਕੀਆ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੇ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਉਸ ਨੋਕੀਆ ਨੂੰ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਨੋਕੀਆ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਕਰ ਚਮਚੇ ਆ। ਤੂੰ ਹੈਦਰੀ ਸਾਡੇ ਸੜਾ ਕਰ ਲੱਗਿਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਛੋੜਨੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਕਣ ਬਣੇ ਹੋਇਆ ਬਸ ਠੀਕ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਗੁੱਲਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਈ। ਪਰਾਇਆ ਤੂੰ ਚੜ ਕੇ ਸੱਕਾ ਉਹ ਰੱਖਾਂ ਸਾਰੀ ਰੱਖਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਖਲੋਤੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਚਲੋ ਰਾਜ ਲਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਟੁੱਗਰ ਦਾ। ਤੂੰ ਛੋੜ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਤੇ ਖਾ ਤੇ ਇਹਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕਾ ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕਾਇ ਨਹੀਂ। ਕਾਈ ਕਰ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੰਜਰਾ ਹਜ਼ਾਰ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਪਈ। ਬਣਿਆ ਕੀ ਕਿਉਂ ਖਪਦੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਮੁ ਗਈ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੁਕਾਵਣ ਗਏ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾਨਕਿਆਲ ਮੁਕਾਵਣ ਕੀ ਪੱਕਾ ਹੀ ਮੁਕਾਇਆ ਆਈਆਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇ ਛੱਡ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਣਾ ਬਾਓ ਤੂੰ ਪਿਓ ਕੋ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਨਾਨੀ ਹੋਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਮੂ ਹੋਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੀਆਂ ਹੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਸ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਹੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਈ ਅੰਮੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਦਰ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੈਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਈ ਕੋਈ ਬਈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮਾਮੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇਰਾ ਸੱਕਾ ਮਾਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਮਾਮਾ ਹੋਵੇ ਅੰਮੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਵਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਵਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਗਿਆ ਕਰੇ ਸਾ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਪੇਕਾ ਬੂਆ ਖਰਾਬ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ ਪੇਕਾ ਬੂਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੋ ਬਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇਂਦੀ ਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਸਲੂਕ ਅੱਛਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਜਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਹਨ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦਊਦ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਦਊਦ ਅਗਰ ਹੁਣ ਹੈਦਰ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਸੀ